दर्शक बंधु नमस्कार। आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज 20 बड़ खबर सहित मु खुशीराम। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा खबर। दर्शक बंधु प्रथम देखी नेबा मुख्य खबर। बेरोजगारों को आश्वस्ति मासक 7500 भत्ता देवे सरकार। 10 लाख चाषी पीएम किसान योजना बाद पड़े आउ मिलबनी टंका। झीओं नाँ खोलतु एकाउंट मिल 70 लाख टंका। वर्षर प्रथम सूर्य पराग को नियो नाई हालुकार 50 वर्षर सबुठु बड़ दिन हो राति। आक्रमण कर गैंगस्टार तिहार सर्वाधिक सतर्कता। तृणमूल कांग्रेस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाह बांटिले। दिल्ली मंत्री आतिश को मानहानि नोटिस। राजधानी रे निध हो जाइछन्ति एरागोला गैंग धरा पड़िले 11 छु मारिले 6। राज्य सरकार को भाषा तीर मारिले सिद्धांत। जानतु काहाको कहले नीलवर्ण श्रृगाल। राहुल को टार्गेट करी एभली कहले स्मृति ईरानी। महंगा हेब स्वप्नर घर बढ़ सीमेंट मूल्य ब्याग प्रति केते बढ़िबो दाम। आसंता काली ठारू ग्रीष्म लहरी 7 तारिख परठारू हालुकारु मध्यम धरणर वर्षार संभावना एवं सिली पॉइंट देख मा मु उड़ी पारे। दर्शक बंधु एबे देखिबा संपूर्ण 20टी खबर। दर्शक बंधु आम चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे दबाइबे। आ खबर जदि भल लागे ताहेले गुटे गुटे लाइक करबा को भूलिबेनी। आसंतु आरंभ करिबा संपूर्ण खबर। देखिबा प्रथम खबर। बेरोजगारों को आश्वस्ति मासक 7500 भत्ता देवे सरकार। बेरोजगार और युवगोष्ठी को सहायता जोगाया आरंभ करचंती सरकार। ग्रेजुएट बा स्नातक हासिल करथिबा बेकारी को मासक 5000 टंका जोगाई दिया जिवो। सेही बोली पोस्ट ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर करथिबा बेकारी को मासक 7500 टंका जोगाई देबाको घोषणा करा जायछि। वर्तमान समस्त शिक्षित बा योग्य आशायी को नियुक्ति जोगाइबारे असमर्थ अछंती सरकार। एणु एबे एही वर्गर युवगोष्ठी को बेकारी भत्ता जोगाई देबाको घोषणा करचंती सरकार। तेबे ठीक अछि दर्शक बंधु देखिबा 2 नंबर खबर। 10 लाख चाषी पीएम किसान योजना बाद पड़े आउ मिलबनी टंका। किसान सम्मान निधि योजना को नहीं आसी बड़ खबर। हजार हजार संख्यार चाषी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बाद पड़ा जाउछंती। कारण सरकार पक्षर केवाईसी अपडेट करने बारंबार कहुले सुधा किसी चाषी एजाए करना। तेणु यह योजना प्राय 10 लाख ऊर्ध्व चाषी बाद पड़ा जाउछंती। कारण एमाने वर्तमान सुधा केवाईसी करना। केवाईसी अपडेट करने पूर्व चाषी को 5 थर सुजोग दि जाइथिला। बारंबार तारीख गड़ाई चलते केंद्र सरकार। देखिबा 3 नंबर खबर। झीओ नाँ खोलतु ए अकाउंट मिल 70 लाख। यही स्कीम रे एक अकाउंट खोली आपण लाभ पाई परिबे। वर्तमान सरकार सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट रे सुध हार को यथेष्ट वृद्धि करचंती। जेउथि वर्तमान झीओ माने अधिक सुविधा पाउचंती। भारत केंद्र सरकार आरंभ करथिबा ए योजना रे देशर लक्ष लक्ष लोक निजर झीओंक नाम रे अकाउंट खोलुचंती एवं सेतिरे विनियोग करूचंती, जहा द्वारा सेमानक झीओ मानकर भविष्यत उज्जवल होई पारिबो। दर्शक बंधु बड़ खबर। वर्षर प्रथम सूर्य पराग को नियो नाई हालुकारे 50 वर्षर सबुठु बड़ दिन हो राति। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्य पराग मोट 4 घंटा 25 मिनिट जाए रहिबो, जहाँ गत 50 वर्ष सबुठु लंबा अवधि जाए रहिबो। यह एक पूर्ण सूर्य पराग हेबो। तेबे एही सूर्य पराग भारत में दृश्यमान हेब नाही, किंतु अमेरिका रे आहाको संपूर्ण देखा जाई पारिबो। एही कार्य पराग को नहीं अमेरिका रे विशेष प्रस्तुति करा जाउची। भारतीय समय अनुसार एही सूर्य पराग एप्रिल 8 राति 9:12 रे आरंभ होई राति 1:25 रे शेष हेबो। अमेरिका समय अनुसार एही पराग अपराह्न 2:15 रु आरंभ हेबो। पूर्ण सूर्य पराग रो अवधि 4 घंटा 25 मिनिट जाए रहिबो। एथिरु प्राय 8 मिनिट जाए सारा दुनिया रे अंधकार हेली जिवो। भारत व्यतीत दुनिया रो अनेक देश रे आहाको देखा जाई पारिबो। अमेरिका उत्तर भाग में यही सूर्य पराग को स्पष्ट देखा जाई पारिबो। परवर्ती खबर। 2024-25 नूतन शिक्षा वर्षर प्रथम दिन में उत्साहजनक उपस्थान। राज्यर समस्त सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय 2024-25 नूतन शिक्षा वर्ष पर पाठपढ़ा आरंभ होईची। नूतन शिक्षा वर्ष को नहीं छात्र छात्री मध्य बेस आग्रह देखा मिली। ग्रीष्म प्रभाव एवं वर्धित तापमात्रा आशंका को गुरुत्व दे विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग पक्षर सकालुआ विद्यालय आरंभ होइथिबा बेले नूतन भावे उपयुक्त बयस पाई उपयुक्त श्रेणी रे पिलामानंकर नाम लेखा मध्य जारी रही। छात्र छात्री माने उत्साह सहित विद्यालय रे नाम लेखाउचंती। देखिबा परवर्ती खबर। पखाल प्रेमी SHM पक्षर आरंभ हैला पखाल उत्सव। एप्रिल 3 पखाल सबु ओडियांकर प्रिय खाद्य। ओडिशार घरे घरे एही पारंपरिक खाद्य बेस आदृत बोली कहा जाए। शिक्षा और अनुसंधान सभार उपसभापति श्रीमती शाश्वती दास पखाल प्रचार और प्रसार करने उद्देश्य सह प्रचारित स्कूल ऑफ होटेल मैनेजमेंट SHM पक्षर बुधवार आरंभ होइतिबा पखाल उत्सव को उद्घाटन करी यह कहिसंती श्रीमती दास। ओडिशार परंपरा और संस्कृति को बांधि रखिबार प्रयास हेउची एही पखाल उत्सव बोली से कहिसंती। सबु वर्ष पर चलित वर्ष मध्य SHM पक्षर एप्रिल 3 रु 7 तारिख पर्यंत पखाल उत्सव आयोजन करा जायछि। दर्शक बंधु बड़ खबर। केजरीवाल को नहीं आक्रमण कर पारंतु गैंगस्टार तिहार सर्वाधिक सतर्कता। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं तिहार जेल रो कड़ा सुरक्षा
ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି କଏଦୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତିହାର ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା ତିହାର ଜେଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଅହରହ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଓ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ରହିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚା ବାଣ୍ଟିଲେ ମମତା। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗତକାଲି 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିର ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଏକ ଦୋକାନରେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପ୍ରଚାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତି ସିଂଙ୍କୁ ମାନହାନି ନୋଟିସ୍। 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମଦଳରେ ଯୋଗ ଦିଅ ନଚେତ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି ପରେ ବିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସିଂଙ୍କୁ ମାନହାନି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରବଣ ଶଙ୍କର କପୁର ଆତି ସିଂଙ୍କୁ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 27ଟି ବିଧାନସଭା ଓ 5ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଙ୍ଗିଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିନେଇ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2014 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଙ୍ଗି ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 42,055 ଭୋଟରେ କଂଗ୍ରେସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ପାଙ୍ଗିଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ସହ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାନସଭାବାସୀ ସହ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ପାଇବି ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଅଂଶୁମାନ ଓ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ହଲଧର। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହଳଧର ସେଠୀ। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଳସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସେଠୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ନିଦ ହଜାଇଛନ୍ତି ଏରୋଗଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଧରାପଡ଼ିଲେ 11, ଛୁ ମାରିଲେ 6। କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟ୍ ଛିନତାଇ କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଏରୋଗଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିଥିବା ଏହି 17 ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 11 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବାନ୍ଧିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 17ଟି ସୁନା ଚେନ୍, 25 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁନା ଗହଣା ଓ 6 ଚୋରା ବାଇକ୍, 50 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଜାଲ ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ଗାଡ଼ି ଡିକି ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଲିଭର ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସରେ କସରତ ପରେ ପୁଲିସର ପଞ୍ଚାରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ପୁଲିସ ସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କମିଶନର ଅବିନାଶ କୁମାର ଓ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅପରାଧିକ ଇତିହାସ ଉପରେ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଟ୍ପାଟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଷା ତୀର ମାରିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିଲେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅଭିନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଭାଷା ତୀର। ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଛାମୁକୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଆସନରେ ବସାଇଲେ, ଏବେ ବି କିଛି କହିବାକୁ ହେଲେ ସେ ରୋମାନ ଇଂରାଜୀ ଲେଖାର ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତା ସହ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ବଲିଉଡର ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ହେଲାନି। ସେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ରୂପୀ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଠାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏଭଳି କହିଲେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୱାୟନାଡର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧି
ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛି ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ହାତ ପୋଛି ଦିଆଯାଇଛି, ସାଇକେଲକୁ ପଙ୍କଚର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଯୁଗ, ସେମାନେ ତଥାପି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ପରାଜୟ ଭୟ ହେତୁ ପଳାୟନ କରିବା କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱଭାବ ପାଲଟିଛି। ଆମେଠିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର, ଯାହା ପଛରେ ସତ୍ୟର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଦଳର କେବଳ 2 ଜଣ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଦଳ 400ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏବଂ ନମ୍ର ଭାବରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ ମାଗୁଛି। ଏହି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ପୁଣିଥରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସନ ପାଇଁ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ନବୀନ। ଆଜି ବିଜେଡି ତାହାର ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୁଣା ମୁହଁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଆସନ ପାଇଁ ନବୀନ ପୁଣିଥରେ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। ଦୀପାଲି ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ହରାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସୌର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା। ସୌର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଧଡ଼ା। ଏନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ବି ଦଳରେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ହେବ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍। ବିଜେଡିରୁ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ବିଜେପିରୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଆଜି ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ହାତେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ମହଙ୍ଗା ହେବ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର, ବଢ଼ିବ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ, ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରତି କେତେ ବଢ଼ିବ ଦାମ। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ 50 କେଜି ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ପିଛା 10ରୁ 15 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ 30ରୁ 40 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟରେ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଗ୍ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ଚାହିଦା କାରଣ ପ୍ରାୟ 5 ମାସର ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପରେ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ। ଏହାସହ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କାରଣରୁ ଚାହିଦା ଆହୁରି କମିପାରେ। ଏଣୁ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀମାନେ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଅସହ୍ୟ ଖରା କଲବଲ କରୁଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଓ ତତଲା ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହାସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ପ୍ରଖର ଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଓ ଉଷ୍ମ ତାତି ପାଇଁ ସତର୍କ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। ସିଲି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖମା ଉଡ଼ିପାରେ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆରସିବିକୁ ହରାଇବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏଲ୍ଏସ୍ଜି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୟଙ୍କ ୟାଦବଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 3 ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା ବେଳେ ଆରସିବିର ଶୀର୍ଷକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହାତ ରହିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ମୟଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଉତ୍ସବ ମନାଇବାର ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୟଙ୍କ ମାତ୍ର 2ଟି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତଗତିର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସହ 2ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର 20ଟି ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।